آج کا ٹاپک ہے کہ وہ تمام سکن چینجز جو کہ پریگنینسی میں آتے ہیں، یعنی وہ چینجز باڈی میں جو کہ نارملی آپ پریگنینسی میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نارمل چینجز ہیں یا اب نارمل چینجز ہیں، یہ وہ چینجز ہیں کہ اس کے بعد میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں، یا وہ چینجز ہے جس کے بعد ابھی مجھے ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرنا۔ پریگنینسی ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلے جو چینج پیشنٹ میں آتا ہے وہ اس کا رنگ 1 سے 2 ٹون کا ڈارک ہو جانا ہے۔ ڈارک کلر ڈیورنگ پریگنینسی از ویری نارمل، اور کبھی کبھار جو جگہیں ڈارک ہوتی ہیں ان میں ایکزیلا یعنی بغل کا لال ہو جانا یا کالا ہو جانا، پرائیویٹ اسکن کا کالا ہو جانا، اور کبھی کبھار ماؤتھ کے ارد گرد یعنی ہونٹوں کے ارد گرد کالے رنگ کا آ جانا ایک نارمل فیکٹر ہے۔ اور پھر جو ایک چیز ہے جو پریگنینسی میں بہت زیادہ آبزرو کی گئی وہ چھائیاں یا ملازمہ، اور اگر یہی چیز پریگنینسی میں ہوتی ہے تو ہم اسے کلازمہ کہتے ہیں۔ کلازمہ آف پریگنینسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اباؤٹ 70% آف فیمیلز میں دیکھا گیا جن میں پریگنینسی میں چھائیاں آتی ہیں۔ آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ پورا ہو، آپ واٹر انٹیک اپنا بہت اچھا رکھیں، اور سن بلاک، جو لوگ پریگنینسی میں جنہیں چھائیاں آ رہی ہوں وہ سن بلاک کا استعمال کر لیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ چھائیاں کم ہو جائیں گی ان کی۔ آپ اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ ڈلیوری کے بعد ہی میں اپنی سکن کی کیئر کروں گی، میں تبھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں گی۔ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اگر اورل میڈیکیشنز اگر کوئی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے تو ڈاکٹر آپ کو نہیں دے گا، لیکن سن بلاک کا استعمال کرنا اور کریمز لگانا آپ کو پریگنینسی میں ہی شروع کر دینا چاہیے۔ بہت سارے پریگننٹ فیمیلز کلینک میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھیں ہمارا یہ تل تھا بچپن سے ہی تھا، نہ اس میں کلر ڈارک تھا، لیکن جیسے ہی ہمیں پریگنینسی ہوئی اس کا کلر بھی ڈارک ہو گیا ہے، کیا یہ خدا نخواستہ سکن کارسینوما کی طرف جا رہا ہے؟ تو پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ پریگنینسی میں اکثر برتھ مارک بھی ڈارک ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت نارمل ہے۔ ہاں اگر وہ برتھ مارک بہت تیزی سے بڑھنے لگ گیا ہے، اس کی شیپ چینج ہونے لگ گئی ہے، اور کوئی اس کے مارجنز ریگولر ہیں، تو پھر آپ ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس پہ دھیان دیں۔ ایک اور پرابلم جس کے لیے بہت زیادہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا جاتا ہے وہ پیٹ پہ سٹایا آ جانا۔ سٹایا پیٹ پہ آ جانا بہت نارمل ہے۔ سٹایا کہتے ہیں کہ جلد کا، خاص طور پہ پیٹ کی جلد کا، ٹانگوں کی جلد کا اور بازوؤں کی جلد کا تھوڑا سا پھٹ جانا، یا وہاں پہ لائنز کا آ جانا جو پریگنینسی کی وجہ سے یا ویٹ گین کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ شروع سے ہی ہلکے ہاتھ سے ویزلین کا استعمال رات کو ضرور کریں، کہ ہلکے ہاتھ سے آپ ویزلین لگا لیجئے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس سے بھی سٹایا جو ہے وہ کم پڑتے ہیں اور ڈارکنڈ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں میں جن میں پہلے سے ہی پریگنینسی سے پہلے ہی سکن کی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے اٹوپک ڈرماٹائٹس یعنی وہ خارش جو کہ خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے یا ایکنی ہوتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے یا وہ بڑھ جاتی ہے، تو پریگنینسی میں بیماری کا بڑھ جانا بہت نارمل ہے۔ لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کہ پریگنینسی میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جیسے سورائسس ایک ایسی بیماری ہے جس سے پورے جسم پہ چھلکے بنتے ہیں، لیکن پریگنینسی میں زیادہ تر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے یا ریمیشن فیس میں آ جاتا ہے۔ ایک پریگنینسی میں ایک ٹائپ آف سورائسس پسٹولر سورائسس آف پریگنینسی آ سکتی ہے، لیکن جو کرونک پلاک سورائسس ہے جس میں بڑے بڑے پلاکس بن جاتے ہیں سورائسس کے، وہ پریگنینسی میں امپروو ہو جاتی ہے۔ ایک اور بیماری جسے ہائڈرایڈینائٹس سپراتیوا کہتے ہیں، جس میں بغلوں میں دانے بنتے ہیں، وہ بھی پریگنینسی میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پہلے سے ایکنی ہو، کبھی کبھار ایکنی بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے ہم اورل میڈیسن بہت کم دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وبرامائسن بھی پریگنینسی میں نہیں دی جاتی، ریٹینوئڈز بھی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے فیس واشز جس میں سیلیسیلک ایسڈ ہو اور ٹاپیکل اینٹی بائیوٹکس پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اور پیشنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ان کو ایکنی ہے اور وہ بڑھ رہی ہے تو شروع سے ہی سیلیسیلک ایسڈ والا فیس واش اور ٹاپیکل اینٹی بائیوٹک لگاتے رہیں۔ ٹاپیکل ریٹینوئڈز کھانے بھی نہیں چاہیے اور پریگنینسی میں لگانے بھی نہیں چاہیے۔ اور ایک اور پرابلم جو بہت زیادہ پریگنینسی میں ہوتا ہے، پریگنینسی میں اکثر فیمیلز کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، پرورائٹس آف پریگنینسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، پرورائگو آف پریگنینسی بھی ہو سکتا ہے، پروریٹک ارٹیکیریل پیپیولز اینڈ پسٹیولز آف پریگنینسی ہو سکتا ہے، پسٹیولر سورائسس آف پریگنینسی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی پورے باڈی پہ خارش ہے نا،
प्रेगनेंसी में, तो आप उसको ज़रूर एग्जामिन करवाएं और डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। लेकिन एक बात याद रखें, जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डर्मेटोसिस यानी वो स्किन डिजीजेज या वो खारिश जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड या प्रेगनेंसी के साथ होती है, वो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर यानी चौथे पाँचवें महीने से लेके 8वें 9वें महीने तक कहीं कभी भी स्टार्ट हो सकती है। वो शुरू से लाइकली नहीं होती है, और ये होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही वो सामने आ जाती है और दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी में वो ज़्यादा होने लग जाती है। और आपने कोई सी भी एंटी एलर्जिक लेके नहीं खानी, क्योंकि बहुत सारी एंटी एलर्जिक प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। क्लोरफेनारामीन या पेराटॉन एक ऐसी टैबलेट है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन इसे खाने से पहले ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपनी डॉक्टर से राब्ता कर लें। और अगर आपको खारिश ड्यू टू कॉलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपके लिवर फंक्शन टेस्ट यानी जो जिगर के टेस्ट होंगे वो भी डिरेंज होंगे। उसमें प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस या बच्चे को किसी और नुकसान के अंदेशा होता है, इसलिए इसकी खारिश को डायग्नोज करवा लेना बहुत बेहतर होता है। और आप कौन से प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, यानी ऐसे कौन से इलाज हैं जो आप खुद से घर में कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इमोलियन ज़रूर अप्लाई करें। आप वैज़लीन या पेट्रोलियम जेली ज़रूर अप्लाई करें अपनी स्किन पे, ताकि ड्राइनेस ना हो। बहुत सारी फीमेल्स को सिर्फ वैज़लीन या कोकोनट ऑयल ही लगाने से खारिश का फ़र्क पड़ जाता है और उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। दरअसल प्रेगनेंसी की वजह से जिस्म पे खुश्की हो जाना एक नॉर्मल चीज़ है, और इस दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा फैंसी सोप्स ना इस्तेमाल करें, बॉडी वॉशेस जो हैं वो भी नॉर्मल डव पे आ जाएं, तो भी खारिश इम्प्रूव हो जाती है। आप डेटॉल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। डेटॉल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो खुद इरिटेंट है। इस दौरान नीम के पानी से नहाना या ऐसा कोई टोटका ये भी अवॉइड करें। हर वो चीज़ जो जिस्म को ड्राई करेगी वो प्रेगनेंसी के जो खारिश है उसको बढ़ा देगी। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकती हैं, आप कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, तमाम स्टोर्स आप इजीली ले सकते हैं। आप कैलामाइन लोशन अपनी बॉडी पे लगाएं, वो एक सूदिंग एजेंट है जो कि खारिश को बहुत ज़्यादा रोक देता है। आप कैलामाइन लोशन से अगर आपकी खारिश ठीक होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई सा भी माइल्ड स्टीरॉयड लोशन जैसे कि टिकोवेट लोशन, वो भी किसी भी कैलामाइन लोशन में मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा कोई ऑयल जिसमें आप कोई भी माइल्ड स्टीरॉयड लोशन अप्लाई मिक्स कर लें, वो भी बॉडी पे लगाया जा सकता है। टॉपिकल एप्लीकेशन में आपने लिंडेन वाले सॉल्यूशंस जो हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अगर आप सूदिंग एजेंट अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं और हर इरिटेंट को अवॉइड करते हैं, तो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड खारिश काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। एक और बात जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स पूछती हैं, उनको ये होता है कि ये जो हमें खारिश है, क्या हमसे हमारे बच्चों को तो नहीं लग जाएगी। देखें, ये जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड खारिश होती है या प्रेगनेंसी के साथ जो खारिश होती है और उसकी वजह प्रेगनेंसी होती है, वो एक से दूसरे को नहीं लगती। सबसे पहले तो आपको ज़रूर ये डायग्नोसिस स्टैब्लिश करवा लेना चाहिए और इसकी तशख़ीस कर लेनी चाहिए कि ये प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड खारिश है, ये स्केबीज़ या एक्जिमा या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। अगर ये स्केबीज़ नहीं है तो ये एक से दूसरे को हरगिज़ भी नहीं लगती है। आपको इसमें अपने बच्चों से परहेज़ करने का, बच्चों को अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान आप पहले ही बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा से, एक तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, और इस दौरान बच्चों का अगर आप अलहदा से ये सब कुछ करेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रेंगे। और अगर आपको यूँ ही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डर्मेटोसिस है, तो इसमें आपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ लोग जंक फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोशिश करें कि जंक फूड को अवॉइड करें और घर का बना हुआ ताज़ा खाना, ऑर्गेनिक फूड अपनी डाइट में शामिल करें, वो भी इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, कुछ लोगों को आदत होती है या कुछ फीमेल्स ऐसा करती हैं कि ख़ास तौर पे गाँव साइड पे ये बहुत होता है कि वो कच्ची मट्टी या गाची या साबुन इस तरह की चीज़ें खाती हैं, जिसकी वजह से स्टमक की प्रॉब्लम्स और जिस्म पे ख़ारिश आ जाती है। तो अपनी डाइट को हमेशा मॉडिफाई करें, तो भी आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और खाने में आप क्या-क्या खा सकते हैं? हर वो चीज़ जिससे खून बनता हो, हर वो चीज़ जो आयरन फॉर्मिंग फूड है, जैसे कि आम आप खा सकते हैं, कीनू, फ्रूट्स में हर तरह का फ्रूट खाएँ,
चेरीज इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, फालसे खा सकते हैं, फ्रूट्स में ये सब कुछ खाएं, गोश्त खाएं, पल्सेस खाएं, बैलेंस डाइट लें, सब्जियां खाएं। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर लें जो आपकी बॉडी में खून की मिकदार को बेहतर रखे और आपको मेडिसिन बहुत कम लेनी पड़े तो भी आपकी खारिश इम्प्रूव हो सकती है और आप इस मसलों से बच सकते हैं। मैंने एक छोटी सी वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं प्रेगनेंसी में जो जो स्किन डिजीज़ हो सकती हैं उसका एक ओवरव्यू आपको दे दूं। ये वीडियोस में हम कोई ट्रीटमेंट नहीं बता सकते या कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकते कि हम डायग्नोसिस स्टैब्लिश कर लें आप, लेकिन ये एक ओवरव्यू है ताकि आप लोग को जो भी स्किन डिजीज़ हो प्रेगनेंसी में आप ये देख लें कि ये मुझे स्किन डिजीज़ डॉक्टर से कंसल्टेशन की है या फिर ये नॉर्मल चेंजेस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ भी बेहतर लगा हो तो ज़रूर मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये तमाम मालूमात उन तक पहुँचाएँ। आई विल बी थैंकफुल टू यू।